श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं बृन्दावनमनोहरम् आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायुताक्ष्यौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वंदी जगत प्रियकरौ करुणावतारौ आनंदलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भगताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् जयतं सुरतौ पंगुर्मम मंदमतिर्गति मत्सर्वस्य पदाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ दिव्य देवेन्दारण्यकल्पद्रुमाधः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवौ पृष्ठालिभिषेव्य मान्यौ स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भी वंशी बटतटस्थित कर्शन वेणुशनैर्गोपीर गोपीनाथ श्रीवस्तुन जय श्री चैतन्य हरि जय नित्यानंद जयाद्वैत चंद्र जय गौर भगत वृंद जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ऐ गोसाई करो चरण बंदन जहाँ हईति विघ्न नाश अभीष्ट पूरण ऐ गोसाई प्रभु कर मोर दया आमी चरणे शरण नीलाम देह पद छाया सब सुता वैष्णवीर करी चरण बंदन कृपा करी मोर माथे देह श्री चरण सब सुता वैष्णवीर पादे मोर कोटि नमस्कार सर्वे पद धूलि देह मस्तके अमारे हृदय स्फुरन कराओ जे হয় कहाओ बानी कि कही भालो मंद किछुई न जानी निताई गौर हरि बोल जय जय श्री राधे श्याम बल भक्त वत्सल भगवान की जय। सर्वाग्रे मादृशधमेर परमाराधतम अस्मदीय श्री गुरु पाद पद्मे संख्यातीत भुलुंठित दंडवाद प्रणिपादर्पणांतर समुपस्थित सभाय समूह साधु संत महात्मा वैष्णव भक्त श्रोत्री मंडलीर चरणारविंदे असंख्य असंख्य प्रणिपादर्पण करी तदनंतर अर्चित विग्रहेर वंदना जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास सब द्वारन को छोड़ के राधे आयो तेरो द्वार श्री वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहारे राधा रानी की जय वृषभानु दुलारी की जय कीर्तिदा कुमारी की जय 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 श्री राधे श्याम
নিতাই গৌর হরি বল। পরম প্রেম পুরুষোত্তম উত্তম সৎচিদ আনন্দের ঘন বিগ্রহ রসিক শিখর চূড়ামণি आनंद कंद कलि पावन अवतारी श्रीमन महाप्रभु गौरांग सुंदरीर परम प्रिय पार्षद श्री लालदास जी महाराजेर रचित शिष्य भक्तमाल ग्रंथे काल सायंकाल हाथे आमरा परम राम भक्त श्री राम मित्र गोकराजेर कथा आस्वादन करछिलाम। वैष्णवेर प्रति जाति बुद्धि करा निये एखाने कथा बोलेछेन। हरिजनेर जातिकुल विचार ये सेई मूढ़ भक्त जे जवन श्रेष्ठतम दिके बसो। हरिजन शब्द वैष्णव जिनी श्री हरिर जन हरिर भक्त है तार जातिकुल विचार करते नहीं बोले जे विचार करे से अति मूढ़। भक्त यदि जवन है श्रेष्ठतम तार साक्षी गुहराज पावन भुवन माज नहे वृथा ब्राह्मण जन्म। ब्राह्मण जन्म हलेও से यदि हरिभक्त ना হয় तार जन्म वृथा হয়। महाभारते प्रमाण दिएছেন चंडालोपी मुनिश्रेष्ठ हरिभक्ति परायणा हरिभक्ति विहीनिश्च द्विजोपि चपचाधम। चंडाल चंडाल नहे यदि कृष्ण भजे विप्र विप्र नहे यदि कृष्ण त्यजे। निज कुले जन्मालेও यदि हरिभक्ति परायण হয় तबे चंडालो ईश्वर ध्यान परायण मुनि ऋषिदेर थेकेও श्रेष्ठत्व अर्जन करे। परंतु ब्राह्मण यदि हरिभक्ति शून्य হয় चंडालेরও अधम रूपे परिगणित হয়। श्रीमद् भागवती प्रहलाद चरित्रे प्रहलाद स्वयं बोलছেন श्री भगवाনের स्तुतिते विप्रादिशरे गुणजुताधर बिंदनाभ पादार बिंद विमुखाद सपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनो वचने हितार्थ प्राणम पुनाति सकुलम न तु भूरिमानः। प्रहलाद जी ब्रह्मार उद्देश्ये बोलेছেন। ब्रह्मा जी যখন নৃসিংহদেবের প্রতি স্তুতি করেছেন শান্ত হন নাই তখনই এই স্তুতিটি প্রহ্লাদ বলেছিলেন। प्रहलाद बोलছেন যোগ तपस्या दम दान व्रत शौच दया घृणा विद्या विज्ञान आस्तिक्य एवं सम এইগুলি ব্রাহ্মণের দ্বাদশটি লক্ষণ। ব্রাহ্মণের মধ্যে কি কি থাকবে? যোগ থাকবে, তপস্যা, দম দান ব্রত শৌচ দয়া ঘৃণা विद्या विज्ञान आस्तिक्य सम এই দ্বাদশটি গুণ হলো ব্রাহ্মণের। এগুলি থাকা সত্ত্বেও অর্থাৎ ব্রহ্ম বেদ যিনি জানেন কিংবা অধ্যয়ন করেন অথবা ব্রহ্মের অর্থাৎ ঈশ্বরের যিনি উপাসক সেই ব্রাহ্মণ যদি পদ্মনাভের অর্থাৎ বিষ্ণুর শ্রীচরণ কমলে বিমুখ থাকেন অর্থাৎ ভক্তিহীন হন তবে তিনি নিকৃষ্ট বলে পরিগণিত হন। विप्रात द्विषर गुण जुता दरबिंद नाभ द्विषर अर्थात द्वादश गुण सम्पन्न यदि ब्राह्मण है से यदि चतुर्वेदीय है भगवानेर चरणारबिंद यदि विमुख है सपचम वरिष्ठम सपच शब्द चंडाल चंडाल यदि कृष्ण भक्ति परायण है यदि काय मन वाक्ये सकल कर्मे ईश्वरे समर्पित प्राण है चंडालेर तबे सेई चंडाल श्रेष्ठ। এই চন্ডাল ईश्वर भक्तिर जोरे जेभावे आपन कुलके पवित्र करे ब्राह्मण भक्तिहीनतार जन्य सेई भावेई आपन वंशेर
অপবিত্র কারক হয়। মহাভারতে লিখিত সনত সুজাতোক্ত দ্বাদশ গুণ বা ধর্ম, সত্য, দম, তপ, অমাৎসর্য, লজ্জা, তিতিক্ষা, অনসূয়া, যজ্ঞ, দান, ধৃতি, শ্রুত, এটা হলো সনত সুজাতোক্ত দ্বাদশ গুণ। কি কি না? ধর্ম, সত্য, দম, তপ, অমাৎসর্য, লজ্জা, তিতিক্ষা, অনসূয়া, যজ্ঞ, দান, ধৃতি, শ্রুত। এটা মহাভারত অনুসারে দ্বাদশ গুণ ব্রাহ্মণের। গরুড় পুরাণে পুনরায় বলছেন, ভক্তির অষ্টবিধা হিয়েষা যস্মিন ম্লেচ্ছপি বর্ততে সবিপ্রেন্দ্র মুনি শ্রীমান সজাতি সচ পণ্ডিতঃ তস্मै দেয়ম ততো গ্রাহ্যম সচ পূজ্য যথা হরি। ভক্তি ৮ প্রকার, ভক্তি অষ্ট প্রকারের। প্রকৃতপক্ষে অর্চন, বন্দন, দাস্য, সেবন, স্মরণ, কীর্তন, শ্রবণ, সখ্য, আত্মনিবেদন, এই ৯টি ভক্তির লক্ষণ। এই লক্ষণগুলি যদি কোনো ম্লেচ্ছ বংশজাত ব্যক্তিতে বর্তায়, এই ৯টি ভক্তির লক্ষণ কোনো চণ্ডাল বা কোনো ম্লেচ্ছ বা কোনো যবন কোনো ব্যক্তির মধ্যে যদি এটি বর্তিত হয়, তবে তার পক্ষে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণত্ব, মুনিত্ব, শ্রীমন্ত, যদিত্ব এবং পাণ্ডিত্য লাভ হয়ে থাকে। তিনি ব্রাহ্মণের থেকেও শ্রেষ্ঠ হয়ে যান। শ্রী হরির প্রতি একনিষ্ঠ এই ভক্তকেই যথাবিধি সুপাত্র জ্ঞানে মন্ত্রাদি দান করা কিংবা তার কাছ থেকে দান গ্রহণ করা উচিত। এই ভক্ত স্বয়ং শ্রী হরির মতোই পূজনীয়। সে চণ্ডাল হোক, যে কোনো জাতি থেকে হোক না কেন, সে যদি ঐকান্তিক কৃষ্ণ ভক্ত হয়, সে যথাবিধি শ্রী হরির মতো পূজনীয়। অতএব হরিভক্তি নিজ নাহি মানো, পরম পাবন নিজ ইষ্ট করি জানো। বৈষ্ণবের মহিমার সীমা নাহি হয়, বেদ বিধি সর্বশাস্ত্র ফুকরিয়া কয়। হরিভক্তি মহিমাদি আরাধন বিধি সহস্র প্রমাণ যার নাহি কবধি। ভক্তির যে মহিমা এবং তাদের যে আরাধন বিধি বা তার পূজা করা, হাজার প্রমাণ আছে। এক এক অঙ্গের হয় শতেক প্রমাণ, এক এক শ্লোকে করি দিগদর্শন। অর্থাৎ হরিভক্তির পূজার লাখো প্রমাণ আছে, কিন্তু একটি একটি করে প্রমাণ দিচ্ছেন শ্রীল সনাতন কলিত্রাণের আচার্য সনাতন গোস্বামী পাদ হরিভক্তি বিলাস বর্ণিলা গ্রন্থ আর্য। তাহার প্রমাণ কহি কিঞ্চিত আভাস, বিশেষ কহিনু ইহা করিয়া বিশ্বাস। বৈষ্ণবেতে জাতি বুদ্ধি যেই জন করে, সেজন নরকি মজে দুঃখের সাগরে। বৈষ্ণবের নিজ জাতি করিয়া মানয়, নিশ্চয় যে সেই জন নরক ভঞ্জয়। ইতিহাস সমুচয় শূদ্রম বা ভগবত ভক্তম নিষাদম সপচম তথা। শূদ্রম বা ভগবত ভক্তম নিষাদম সপচম তথা। বিক্ষ্যতে জাতি সামান্যাৎ সজাতি নরকম ধ্রুবম। ভগবানের ভক্তকে শূদ্র বা বেদ বা চণ্ডাল ইত্যাদি তার জন্মগত জাতির বিচারে দেখা মহাপাপ। এমন পাপী অবশ্যই নরকস্থ হয়। অন্যত্র কবির বর্ণনা আছে, নিষাদ সপজ শূদ্র হরির ভক্তকে নিজ করে যে মানে সে নরকেতে যায়। পদ্মাবলীতে বলছেন, অর্চে, এখানে কি বললেন? ইতিহাস সমুচ্চয়ে না শূদ্রম বা ভগবত ভক্তম নিষাদম সপচম তথা। ভগবত ভক্ত শূদ্র হোক, নিষাদ হোক, সপজ হোক, বিক্ষ্যতে জাতি সামান্যাৎ, কেউ যদি তাকে সামান্য জাতি বলে মনে করে, স্বজাতি নরকম ধূপম, সেই তার সম্পূর্ণ বংশ সহ নরকে চলে যায়। অর্চে বিষ্ণু শিলাধীর গুরুসু নরমতি বৈষ্ণবে জাতি বুদ্ধি। বিষ্ণুর বা বৈষ্ণবানাম কলিমল মথনে
पाद तीर्थेम माद तीर्थेम बुबंधी श्री विष्णुर नामनि मंत्रे सकल कलुषहे शब्द सामान्य बुद्धि विष्णु सर्वेश्वरे से तदितर समधीर जस्य बानारकीशः। पूजित नारायण शिला के सामान्य पाथर ज्ञान करा, नारायण शिला शब्दे शालग्राम ताके सामान्य मने करा, गुरुदेव के साधारण मानुष रूपे विवेचना करा, वैष्णव के तार जन्मगत जाति रूपे विचार करा, वैष्णव रूपी विष्णुर कली दोष नाशक पादोद्योग अर्थात चरणामृत के सामान्य जल बोले मने करा, श्री विष्णुर नाम बा मंत्र के सर्व पापनाशक भेबे सामान्य शब्द रूपे अवज्ञा करा, अथवा विष्णु के सकल देवतार श्रेष्ठ रूपे ना जेने ताके अपर देवतार समान करे देखा, अर्थात भगवान विष्णु समग्र देवता अपेक्षा श्रेष्ठ। एक विष्णु आराधना करले सब देव देवीर पूजा हो जाए, ताके यदि मने करी कि सब देव देवी जा विष्णु भगवान ताई এই সমস্ত মহাপাপ হয়। যারা এই সব করে তারা অবশ্যই নরকে যায়। হরি ভক্তি বর্তে যদি ম্লেচ্ছ বা চণ্ডালে দান গ্রহণের পাত্র সেই বেদে বলে। হরিবদ পুজিব তারে ভকতি পূর্বকে গরুড়াদি প্রমাণ স্বয়ং কহইছে মুখে। অর্থাৎ যদি ম্লেচ্ছ হয় তাকে হরিবদ পূজা করা উচিত, গরুড় পুরাণে আদি প্রমাণ করেছেন। যেমন কি প্রকার প্রমাণ? ভক্তির অষ্টবিধা এসা ম্লেচ্ছেপি যদি বর্ততে সবিপ্রেন্দো মুনি শ্রীমান সজাতি সপণ্ডিতঃ তস্मै দেয়ম ততো গ্রাহ্যম স চ পূজ্য যথা হরিঃ। অর্থাৎ এর অনুবাদ আগে দিয়েছেন कि नवविधा भक्ति भक्तिर अष्टविधा ये सा म्लेच्छपि যদি বর্ততে, যদি ম্লেচ্ছের মধ্যে নববিধা ভক্তি প্রবর্তিত হয়, সবিপ্রেন্দ্র সেই ব্রাহ্মণের থেকেও শ্রেষ্ঠ, মুনির থেকেও শ্রেষ্ঠ, জ্যোতির থেকেও শ্রেষ্ঠ, পণ্ডিতের থেকেও শ্রেষ্ঠ, তস্मै দেয়ম তত গ্রাহ্যম তাকে দান দেওয়া উচিত, তার কাছ থেকে দান নেওয়াও উচিত। সচ পূজ্য যথা হরি, যেমন শ্রী হরির পূজা করা হয় ওই ব্যক্তিরও ওই প্রকার পূজা করা উচিত। ইতিহাস সমুচয়ে বলছেন নমে ভক্ত চতুর্বেদী মদ ভক্ত সবচ প্রিয় তস্मै দেয়ম ততো গ্রাহ্যম সচ পূজ্য যথাহ্যম। ইতিহাস সমুচয়ে বলছেন ঋক সাম যজু অথর্ব বেদের যে পণ্ডিত সম্পন্ন হইলে ঈশ্বর ভক্ত হওয়া যায় না। চতুর্বেদকে যদি কণ্ঠস্থ করে নেয় তাতে হরিভক্ত হওয়া যায় না। ঈশ্বরে ভক্তি সম্পন্ন মূর্খ চণ্ডালও ঈশ্বরের প্রিয় হতে পারে। এই ভক্তই সকল প্রকার দানের উপযুক্ত পাত্র, তিনিও সকল প্রকার দানের অধিকারী। এই ভক্তই ঈশ্বর জ্ঞানে সকলের পূজা লাভের অধিকারী। ভগবান শ্রী অর্জুনকে বলেছেন ভক্তি ভক্তি বিনা কৃষ্ণ ভক্ত মধ্যে নহে। যদি ভক্তের ভক্তি আমরা না করতে পারি তো কৃষ্ণ ভক্তের মধ্যে গণনা হবে না। হরি পূজা করে কিন্তু কৃষ্ণ ভক্তকে পূজা করে না, সে কৃষ্ণ ভক্ত মধ্যে গণ্য হবে না। স্বয়ং শ্রীমুখেতে কৃষ্ণ অর্জুনের কহে যেমন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন অর্জুন যে মে ভক্ত জনাহা পার্থ নমে ভক্তাস্তে জনা, যে আমার পূজা করে সে আমার ভক্ত হয় না। মদ ভক্তা নাঞ্চ যে ভক্তাস্তে তে মে ভক্তোত্তমা মতঃ, যে আমার পূজা অপেক্ষা আমার ভক্ত পূজা আগে করে সেই আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত হয়। যারা কেবল ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিযুক্ত হয়ে থাকেন তারা প্রকৃতপক্ষে ভক্তপদ বাচ্য হতে পারেন না। ঈশ্বর ভক্তের প্রতি যে ভক্তি করে
ঈশ্বর ভক্তির চেয়েও শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ বিষ্ণুর চেয়ে বৈষ্ণবের সেবাই বড় ধর্ম। লঘু ভাগবতামৃতের উত্তরখণ্ডে স্বয়ং ভগবান এই কথাই শ্রী অর্জুনকে বললেন, সাধু মার্গে শাস্ত্র মতে সিদ্ধান্ত সুদৃঢ়, বৈষ্ণবের শ্রীচরণ ভজ করি দৃঢ়। সাধু মার্গে শাস্ত্র মতে এটাই সার সিদ্ধান্ত, বৈষ্ণবের শ্রীচরণ ভজ করি দৃঢ়। যেমন দ্বারকা মাহাত্ম্যে প্রহ্লাদ সংবাদে বললেন, বৈষ্ণবান ভজ কৌন্তেয় মা ভজস্যান্ন দেবতা। যদি ভজন করতে হয় তো বৈষ্ণবের ভজন করো। অন্য ভজনায় অন্য দেবতায় পূজা করে কোনো কাজ নেই। পুনন্তি বৈষ্ণবাঃ সর্বে সর্বদেবা নিদম জগৎ, মদ ভক্তো দুর্লভো যস্য স এব মম দুর্লভ, তৎপরো দুর্লভো নাস্তি সত্যম সত্যম ধনঞ্জয়। বৈষ্ণবগণ বিষ্ণু অর্থাৎ বিষ্ণু ভক্তগণ আপন মাহাত্ম্যে সমগ্র পৃথিবীকে এবং সকল দেবতাকে পবিত্র করে তোলেন। বৈষ্ণবগণ নিজের মাহাত্ম্যে সমগ্র পৃথিবীকে সমগ্র দেবতাকে পর্যন্ত পবিত্র করে তোলেন। কিন্তু বৈষ্ণবদের চেয়ে শ্রী হরির পরম প্রিয়তম প্রিয় আর কেউ নয়। সুতরাং ভক্তপ্রিয় ভগবানকে যারা ভালোবাসেন, ভগবানও তাদেরকে ভালোবাসেন। অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ এই কথাই বলিয়াছেন দ্বারকা মাহাত্ম্যে, কি বৈষ্ণবান ভজ কৌন্তেয় মা ভজস্যান্ন দেবতা। যদি ভজন করতে হয় বৈষ্ণবের ভজন করো, অন্য দেবতার ভজন করে কোনো লাভ নেই। পুনন্তি বৈষ্ণবা সর্বে সর্বদেবানিদম জগৎ, কারণ বৈষ্ণব নিজ পুণ্যের দ্বারা সমগ্র পৃথিবী সমগ্র দেবতাকে পর্যন্ত পবিত্র করে। মদ ভক্ত দুর্লভো যস্য স এব মম দুর্লভ। ভক্তি ভক্ত প্রিয় ভগবানকে যারা ভালোবাসে, ভগবান তাদের ভালোবাসেন যারা ভক্ত প্রিয়। আর যারা ভক্ত প্রিয় নয় তাদেরকে ভগবান কখনো ভালোবাসেন না। অজশক্র তুল্য নাহি করি কৃষ্ণ ভক্ত, অজশক্র তুল্য নাহি করি কৃষ্ণ ভক্ত। অজশক্র তুল্য অর্থাৎ অজ শব্দে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, আর শক্র শব্দে ইন্দ্র। এদের সঙ্গেও কৃষ্ণ ভক্তের তুলনা হয় না। কৃষ্ণ ভক্ত এদের ঊর্ধ্বে। বিচার করহ গুড় পরমার্থ তত্ত্ব। যেমন পদ্মপুরাণে বলছেন, বিবুধা কিম পুনঃ সর্বে অজহ শক্র ভবেৎ যদি ন কোপি সমতাম জাতি কৃষ্ণ ভক্তস্য নারদ। অর্থাৎ সাধারণ সকল দেবতা তো তুচ্ছ, এই জগতে সাধারণ সকল দেবতা তো অতি তুচ্ছ। স্বয়ং সর্বস্রষ্টা ব্রহ্মা বা দেবাদিদেব মহেশ্বর বা দেবরাজ ইন্দ্রও কৃষ্ণ ভক্তের অর্থাৎ ঈশ্বর ভক্তের সাথে তুল্যতা প্রাপ্ত হন না। বৈষ্ণবেরা অর্থাৎ ঈশ্বর ভক্তগণ শ্রেষ্ঠ দেবতার চেয়েও মহত্তম। বৈষ্ণবের পাদোদ্যোগ পরম পাবন, পান করি পুনঃসূচি হইতে করে মন। সেই অপরাধী ব্রহ্ম হত্যার পাতকী, তাহার প্রমাণ শাস্ত্র সৌপর্ণে নিরখী। গরুড় পুরাণে বলছেন, বিষ্ণু পায়োদকম পিত্বা ভক্ত পায়োদকম তথা য আচামতি সম্মোহাৎ ব্রহ্মাস নিগদ্যতি। অর্থাৎ উপরে পেয়ারি অর্থ বিধৃত করলেন। পূজা ইত্যাদি শুরু করার আগে পবিত্র জলে বিধিপূর্বক দেহশুদ্ধি করাকে বা হস্তমুখ প্রক্ষালনকে আচমন বলে। বৈষ্ণব রূপী বিষ্ণুর পাদধৌত জলের চরণামৃতের চেয়ে পবিত্র আর কিছু থাকতে পারে না। সুতরাং বৈষ্ণবের পায়োদ্যোগ পানের সঙ্গে সঙ্গেই পূজকের দেহশুদ্ধি হয়ে যায়। এরপর যদি সে আচমন করে তবে ওই পাদোদ্যোগে তার অবহেলায় স্ফুট হয়। এই অবহেলা ব্রহ্ম হত্যার সমতুল্য মহাপাতক স্বরূপ হয়। বুঝলে কিছু?
বৈষ্ণবের চরণামৃত উপরে জগতে শুদ্ধ বস্তু আর কিছু নাই। পুজো করতে বসলে আচমন করতে হয়। আচমন করার পূর্বে যদি কোনো ব্যক্তি বৈষ্ণব চরণামৃতকে পান করে বসে, তার আর পুনরায় আচমনের প্রয়োজন পড়ে না। ওই ব্যক্তি যদি পুনরায় আচমন করে, যে ব্রহ্ম হত্যা পাপ তাকে লাগে। অতএব বৈষ্ণব চরণামৃত পানের দ্বারা তার সমস্ত দেহ শুদ্ধি হয়ে যায়। বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট যে সংসারের ত্রাণ, নারদ পঞ্চরাত্র সূত্র গ্রন্থ পরমাণ। বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট সংসারকে উদ্ধার করার ক্ষমতা ধারণ করে। নারদ পঞ্চরাত্র ভক্তি সূত্রে গ্রন্থ প্রমাণ দিয়েছেন। যেমন বৈষ্ণবে কন্যাদানঞ্চ পরম নির্বাণ হেতুনা, কেউ যদি বৈষ্ণবকে কন্যাদান করে পরম মুক্তি লাভ করে। পরম নির্বাণ হেতুশ্চ বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট ভোজন, অর্থাৎ বৈষ্ণবকে যে কন্যা দান করে অত্যন্ত পুণ্যকারক হয়। কারণ এই কন্যার গর্ভে বৈষ্ণবের বংশরক্ষক সন্তানের সৃষ্টি হয়। কিন্তু বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট দেবতার ভোগের চেয়েও মহত্তম। বৈষ্ণবের যে উচ্ছিষ্ট দেবতার ভোগের থেকেও আরো উত্তম। সুতরাং যারা বৈষ্ণবকে কন্যা দান করেন কিংবা বৈষ্ণবকে অন্ন দান করে সেই উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করেন, প্রসাদ গ্রহণ করেন, তারা বহু তপস্যার ফল লাভ করেন এবং সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হন। এই জন্য বৈষ্ণব সেবা বা বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট ভোজন বিশেষ আবশ্যক। তাই শ্রীমদ্ ভাগবতে বললেন, উচ্ছিষ্ট লেপনানুমোদিত দ্বিজৈহি সকৃষ্ম ভুঞ্জিত পাস্ত কিলবিষহ। পূর্ব জন্মের স্মৃতি প্রসঙ্গে নারদজি ব্যাসদেবকে বলছেন, বেদবাদী বিষ্ণু ভক্ত কতিপয় ছিলেন ব্রাহ্মণ। মম মাতা ছিল দাসী তাদের সদর। একদা তাদের আজ্ঞা করিয়া গ্রহণ তাদের ভিক্ষাপাত্র সংলগ্ন উচ্ছিষ্ট আমি করিনু ভোজন। বেদবাদী বিষ্ণু ভক্ত কতিপয় ছিলেন ব্রাহ্মণ। মম মাতা ছিল দাসী তাদের সদন। একদা তাদের আজ্ঞা করিয়া গ্রহণ তাদের ভিক্ষাপাত্র উচ্ছিষ্ট আমি করিনু ভোজন। পাতক মোচন তাহে হইল আমার, বিশুদ্ধি জন্মিল মম অন্তর মাঝার। অর্থাৎ নারদজি তার পূর্ব চরিত্র বর্ণন করে বলছেন কি, আমি পূর্ব জন্মে এক দাসী পুত্র ছিলাম। কিছু বেদবাদী ব্রাহ্মণগণের উচ্ছিষ্ট প্রসাদের ভাজন ছিলাম, তাই আজ আমি কৃষ্ণ ভক্ত নারদ হয়ে জন্ম নিয়েছি। হরির প্রতিমা হন বৈষ্ণব ঠাকুর। বৈষ্ণব শ্রী হরির চলন্তি বিগ্রহ। দর্শন স্পর্শন পূজা কর্তব্য প্রচুর। বহু ভাগ্যেতে যার শ্রদ্ধা জনময়, সুকৃতি বলিয়া তারে শ্রুতিগণ গায়। যদি বহু ভাগ্যে কোনো বৈষ্ণবের প্রতি কারো শ্রদ্ধা জন্মে, তাকে সুকৃতি বলে বেদগণ বলে। বৈষ্ণবের প্রতি শ্রদ্ধা এত সহজে হয় না। হরিভক্তি সুধোদ্বয়ে বলছেন, সদর্শন স্পর্শন পূজনৈ কৃতি তমাংসি বিষ্ণু প্রতিমেব বৈষ্ণবঃ। ধুনবন বসত্যত্র জনস্য জন্মতদ স্বার্থম পরম লোকহিতায় দীপবৎ। প্রদীপ অপরকে আলো দেবার জন্যই জ্বলে। প্রদীপ কি করে যে জ্বলতে থাকে? অন্যকে আলো দেওয়ার জন্যই প্রদীপ জ্বলতে থাকে। সেই রকম পরহিত ব্রতী বৈষ্ণবেরাও ইহলোকে অপরের অন্ধকার, অজ্ঞান অন্ধকার দূরীভূত করার জন্যই বিরাজিত থাকে। বৈষ্ণবগণ এই জগতে সমগ্র জীবের অজ্ঞান অন্ধকারকে নষ্ট করার জন্যই বিরাজিত থাকেন। বিষ্ণু মূর্তির সমতুল্য এই বৈষ্ণবদের দর্শন, স্পর্শ ও পূজা করে মানুষ নিজেদেরই মঙ্গল সাধন করে। তাই
এদের প্রতি বিশ্বাস এত সহজে হয় না। পদ্মপুরাণে বললেন, মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম ব্রহ্মণি বৈষ্ণবী স্বল্প পুণ্যবতাম রাজন বিশ্বাস নৈব জায়তে। পদ্মপুরাণে অতি অল্প পুণ্যতে এদের প্রতি যে বিশ্বাস হয় না তার প্রমাণ দিলেন। যাদের পুণ্য খুবই অল্প তাদের লক্ষণ এই যে তারা মহাপ্রসাদে অর্থাৎ ভোগের অন্নে বা চরণামৃতি নির্মাল্য ও নৈবেদ্যে শ্রী গোবিন্দের প্রতি নাম ব্রহ্মে এবং বৈষ্ণবে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না। বৈষ্ণবের শরণ যদি গৃহে বসি করে, সদ্য সে জীবন মুক্ত সেবারহু দূরে। বৈষ্ণব সেবা তো বহু দূরের কথা, গৃহে বসে যদি কোনো বৈষ্ণবের চরণকে স্মরণ করে তাহলে সদ্য তার জীবন মুক্ত হয়ে যায়। বৈষ্ণব সেবা বহু দূরে থাক। শ্রীমদ্ ভাগবতে শুকদেব গোস্বামী পাদের ক্ষেত্রে পরীক্ষিত মহারাজ এই কথাই বলেছিলেন, যে সংসরণাদ পুংসাম সদ্য শুদ্ধন্তি বৈক্রিয়া কিং পুনঃদর্শন স্পর্শ পাদ শৌচ সনাদিভি। বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য এমনই যে মানুষ নিজের গৃহে বসে কেবল মাত্র তাদের স্মরণ মাত্রে পবিত্রতা লাভ করে। এহেন বৈষ্ণবদের সাক্ষাৎ দর্শনকারী কিংবা স্পর্শকারী কিংবা তাদের চরণ প্রক্ষালনকারী মানুষ যে অমিত পুণ্যের অধিকারী হবে তাতে আর আশ্চর্য কি। বৈষ্ণবের নমস্কার অষ্টাঙ্গ হইয়া যেই করে সেই ধন্য শরীর ধরিয়া। কেউ যদি বৈষ্ণব দিগকে সাক্ষাৎ সাষ্টাঙ্গে সেবা করে, প্রণাম করে, সাষ্টাঙ্গে যদি প্রণাম করে, এই জগতে সেই জন্ম নিয়ে ধন্য, তার শরীরও ধন্য হয়ে যায়। ওই বৈষ্ণব কি প্রকার হওয়া উচিত না? দুর্বৃত্ত বা সুবৃত্ত বা বৈষ্ণব যে জন অবশ্য নমস্য সেই সুতের বচন। বৈষ্ণব যদি দুর্বৃত্ত হয় বা সুবৃত্ত হয় এখানে বিচারের কোনো স্থান নেই। যা সুত গোস্বামী পাদ স্পষ্ট বললেন, হরিভক্তি রসাস্বাদ মুদিতা যে নরোত্তমা নমস্কার মিহম তেসাম তৎসঙ্গী মুক্তি ভাবযতঃ। হরিভক্তি রসাস্বাদ মুদিতা যে নরোত্তমা, যে নরোত্তম হরিভক্তি রসকে আস্বাদন করে পরম মুদিত হয় তাকে নমস্কার মিহম, আমি তাকে প্রণাম করি। তেসাম তৎসঙ্গী মুক্তি ভাগযতঃ। হরিভক্তি পরাজেত হরিনাম পরায়ণা, যে হরিভক্তি পরায়ণা বা হরিনাম পরায়ণা দুর্বৃত্ত বা সুবৃত্ত বা তেসাম নিত্যম নমো নমঃ, সে দুর্বৃত্ত হোক সে অর্থাৎ তার বৃত্তি কু হোক কি বৃত্তি সু হোক, সে নিত্য প্রণামের যোগ্য। অর্থাৎ সুত গোস্বামী কর্তৃক বৈষ্ণব পূজা সম্বন্ধে বলছেন, শ্রী হরির প্রতি একনিষ্ঠ ভক্তিরসযুক্ত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গই চির আনন্দ লোকের বাসিন্দা। তাদের সঙ্গীরাও মুক্তি লাভের অধিকারী, তাদের আমি প্রণাম করি। যারা হরিভক্তি পরায়ণ এবং হরিনাম পরায়ণ তারা দুশ্চরিত্র বা সুচরিত্র অথবা নিন্দিত কুল জাত কিংবা সুবংশে জাত যাই হোক না কেন, তাদের সদা সর্বদা নমস্কার, তাদের বারংবার প্রণাম করি। বৈষ্ণবীর নামে সর্বপাতক নাশ হয়। কৃষ্ণ ভক্তি জন্মে ভাগবতে বহু গায়। প্রাতকালে উঠি যেই করয়ে কীর্তন, ভারতের এক শ্লোক শুনহ প্রমাণ। বৈষ্ণবের নাম উচ্চারণ মাত্রেই সর্বপাতক নাশ হয়। এই জন্য বৈষ্ণব বন্দনা আছে, ওই বৈষ্ণব বন্দনা হাজার ভক্তের নাম ধরে ধরে বন্দনা করা আছে। কৃষ্ণ ভক্তি জন্মে ভাগবতে বহু গায়। প্রাতকালে উঠি যেই কীর্তন করয়, এই বৈষ্ণব বন্দনার যে নাম ধরে ধরে বন্দনা করা আছে, প্রাতকালে উঠে যে কীর্তন করে তার কৃষ্ণ ভক্তির জন্ম হয় এবং সর্ব পাপ নাশ হয়। এতে প্রমাণ দিচ্ছেন মহাভারতে একটি শ্লোকে, নিত্যমে যে প্রাতর উত্থায় বৈষ্ণবান আন্ত কীর্তনম, যে প্রতিদিন প্রাতকালে
উত্থিত হয়ে বৈষ্ণবগণের নাম কীর্তন করে নিত্য। পূর্বন্তে ভাগবতা কৃষ্ণতুল্যা কলু বলে কলিযুগে কৃষ্ণতুল্য ভাগবত রূপে প্রমাণিত হয়। হে বলি, কে বলছেন? বামন ভগবান আর ত্রিবিক্রম ভগবান বলি মহারাজ কি বলছেন? নিত্য প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া যারা বৈষ্ণবদের গুণকীর্তন করেন, কলিকালে সেই ভাগবতগণ তথা ভগবত অনুরক্ত বর্গ শ্রীকৃষ্ণের তুল্য পূজনীয় হন। অর্থাৎ কলিকালে বৈষ্ণব ভক্তি পাপ মুক্তির একমাত্র উপায়। যদি কলিকালে পাপ থেকে নিষ্কৃতি পেতে হয়, কৃষ্ণ ভক্তি লাভ করতে হয়, একমাত্র বৈষ্ণবের প্রতি ভক্তি করা, তার গুণকীর্তন করা, তার সেবা করা, তার বৈষ্ণবের পূজন করা, বৈষ্ণব অধরামৃত গ্রহণ করা, বৈষ্ণবের চরণজল পান করা, বৈষ্ণবকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করা, এ প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য। বৈষ্ণব সেবনে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্বর্গ ফল ইহ না হয় অধিক। বৈষ্ণব সেবনে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্বর্গ ফল ইহ না হয় অধিক। এর দ্বারা চতুর্বর্গ ফল লাভ হয়। মুখ্য ফল হয় মাত্র কৃষ্ণের রতিমতি। এর চরমতম মুখ্য ফল হয় কৃষ্ণের চরণের রতিমতি। মুক্তি তুচ্ছ ফল, ফল শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি। মুক্তি তো অনায়াস প্রাপ্ত হয়ে যায়, মুক্তি হলো সাধারণ ফল, কিন্তু মুখ্য ফল ও কৃষ্ণ চরণে ভক্তি। তবে যে কহেন শ্রুতিগণ নানা ফল, শ্রুতি অর্থাৎ বেদ বলছেন যে নানা ফল প্রাপ্তি হয়। বলে কেন না বহির্মুখ প্রবৃত্তির কারণ কেবল। যারা বহির্মুখ জীব তাদের কৃষ্ণ ভক্তি রাস্তাতে আনার নিমিত্ত এই নানা প্রকার ফলের কথা বলা আছে। অনেক প্রমাণ তাই পুস্তক বাড়াই। 2-1 শ্লোক লিখি কিঞ্চিত আশয়। যদি আমি এই বিষয়ে প্রমাণ দিই, গ্রন্থ আরো বেড়ে যায়। যে কারণে 2-1 শ্লোক দিয়ে প্রমাণ করি। ভারত প্রসঙ্গে বর্ণন করছেন মহাভারতী। ভারত প্রসঙ্গে বলছেন, হরিকীর্তন শিলোবা তদ্ভক্তানাম প্রিয় পিবা শুশ্রূষুর বাপি মহতাম সবন্দ্যস্ম্যা বিরুত্তমঃ। যে ব্যক্তি হরিগুণগান তৎপর অথবা হরিভক্তদের প্রতি ভক্তিমান হন, কিংবা যিনি মহত্ব সম্পন্ন ব্যক্তিদের বা বৈষ্ণবদের সেবায় উন্মুখ হন, যে ব্যক্তি নিত্য নিরন্তর হরিগুণ গাথায় কীর্তনে নিমগ্ন থাকেন বা হরিভক্তদের প্রতি ভক্তিমান হন, শ্রী হরির প্রতি ভক্তি পরে, হরিভক্তের প্রতি ভক্তি আগে। কিংবা মহত্তম গুণ সম্পন্ন ব্যক্তি অর্থাৎ বৈষ্ণবদের সেবায় উন্মুখ, নিত্য নিরন্তর বৈষ্ণব সেবা সাধু সেবার নিমিত্ত উন্মুখ থাকেন, তিনি শ্রেষ্ঠ মানব রূপে পরিগণিত এবং সকলের পূজা পাওয়ার যোগ্য হন। পুনরায় ভারত প্রসঙ্গে বলছেন, বহির্মুখ প্রবৃত্তৈতাতে কিন্তু মুখ্য ফলম রতিহি। ঈশ্বরের ভক্তি বহির্মুখ ভক্তকে গভীরতর ভক্তি মার্গে প্রবৃত্ত করে। অন্তরে ভক্তি যত তীব্র হয়, ততই ভক্ত হৃদয়ের মুখ্য ফলস্বরূপ তদনিষ্ঠা অর্থাৎ ভগবানের প্রতি অনন্য ভক্তি, অনন্য রতি জন্ম হয়। বৈষ্ণব দর্শনে মাত্র তৎক্ষণে পবিত্র। বৈষ্ণবকে দূর থেকে দেখা মাত্রেই পবিত্র হয়ে যায়। মৃৎশিলাময়ী দেব গঙ্গার অতিরিক্ত, অর্থাৎ সেবাদিকরণে পুত করেন তাহারা, বৈষ্ণব দর্শন মাত্র তখনই বীর্যরা। কি বললেন এখানে? বৈষ্ণব দর্শনে মাত্র তৎক্ষণে পবিত্র, দর্শন করা মাত্রই পবিত্র। যেমন মৃৎময়ী, শিলাময়ী অথবা দেবতা, মৃন্ময়ী মানে মাটির দেবতা বা শিলাময়ী দেবতা, গঙ্গা দিয়ে স্নান করিয়ে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেবাদিকরণে পুত, সেবা করলে পুত পবিত্র হয়। কিন্তু বৈষ্ণব দর্শন মাত্রেই তার সমস্ত পাপ সমস্ত দূরে চলে যায়। শ্রীমদ্ ভাগবতে বলছেন, নয়ন ময়ানি
तीर्थानि नौदेव मृच्छिलामया ते पुनन्तुरु कालेन दर्शनादेव साधवः। जलमय तीर्थे जेते समय लागे, जलमय तीर्थ अर्थात गंगाय जेते समय लागे। मृत्तिकामय शिलागठित देव मूर्ति तैरी करे पूजा इत्यादि करतेও समय लागे। माटिर प्रतिमा বা শিলা প্রতিমা তৈরি করে তাকে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে পূজন করতেও সময় লাগে। এসবে কি হয় না পুণ্য অর্জন হয়, এ সত্যিও। কিন্তু সাধুগণের দর্শনে, সাধুগণের দর্শন মুহূর্ত মধ্যে মানুষকে পুণ্যবান করে দেয়, তার সমস্ত প্রকার পাপ সমাপ্ত হয়ে যায়। বৈষ্ণবের পূজা সর্বপূজ্য হইতে শ্রেষ্ঠ, অন্য দেব দূরে রহু কৃষ্ণ হইতে ইষ্ট। কত বড় কথা বললেন। বৈষ্ণবের পূজা সমস্ত দেব দেবী সংসারে যত প্রকার পূজা আছে সমস্ত পূজার থেকেও শ্রেষ্ঠ। বলছেন অন্য দেব দেবী বলে তার কথা ছেড়ে দাও, স্বয়ং কৃষ্ণের পূজা হতেও শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের পূজা। একাদশ স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলছেন শ্রীমদ্ ভাগবতে, বৈষ্ণবে বন্ধু সৎকৃত্যা মদ্ভক্তা পূজাভ্যধিকা। অর্থাৎ বৈষ্ণবকে দর্শন মাত্রেই পরম প্রিয় বন্ধুর মতো, নিজেদের রিশতেদার বন্ধু বান্ধবের মতো আপন করে নিয়ে এসো। তদনন্তর বলছেন মদ ভক্তেতি মদ পূজাতো অপি মদ ভক্ত পূজাভ্যধিকা। আমার পূজা অপেক্ষা আমার ভক্ত পূজা বড়। বলে কেন না তত্র মম সন্তোষ বিশেষ্যাদ, সেখানে আমার সন্তুষ্টতা অধিক হয়। কি কারণে না তেসাং হৃদি মদ অধিষ্ঠানাদ, তার হৃদয়ে আমি নিত্য নিরন্তর নিবাস করি, বিশ্রাম করি। ঈশ্বরকে সশরীরে দর্শন বা পূজা করা যায় না, ভগবানকে সাক্ষাৎ দর্শন করে পূজা করা যায় না। তার ভক্তকে অর্থাৎ বৈষ্ণবকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করলে ঈশ্বরকে বন্ধু রূপে পাওয়া যায়, কারণ ঈশ্বরের তার ভেতরে বিশ্রাম করে। বৈষ্ণবের সৎকার অর্থাৎ পূজা করিলেই ঈশ্বরের পূজা করা হয়। যদি বৈষ্ণবের পূজা করা যায় তাহলে ঈশ্বরকে পূজা করা যায়। ভগবান নিজেই বলছেন তার পূজার চেয়ে তার ভক্তের পূজা অধিকতর অভীষ্টপ্রদ। বিনা অভিষিক্ত বৈষ্ণবের পাদরজ কারু স্কন্ধে সিদ্ধ নয় কভু কোনো কাজ। অর্থাৎ বৈষ্ণবের চরণ রজে নিজের মস্তক যে পর্যন্ত অভিভূষিত না হয়েছে কোন কার্যে কখনো সিদ্ধি লাভ করা যায় না। পঞ্চম স্কন্ধে ভাগবতে বললেন, স্বয়ং ভরতজি রহুগণকে বলছেন, রহুগণ তপসান জাতি নচেজ্জয়া নির্বপনাদ গৃহাদ বা ন ছন্দসা নৈব জলাগ্নি সূর্যই বিনা মহদ পাদ রাজুভিষেকম। হে রহুগণ, নরপতি জিজ্ঞাসায় জড় ভরতের জ্ঞান উপদেশ কি বলছেন? জ্ঞানকে অবিদ্যাহীনতাকে পণ্ডিতেরা বাসুদেব বলে থাকে। হে রহুগণ, তপস্যার দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায় না। নচ ইচ্ছয়া, যজ্ঞের দ্বারাও পাওয়া যায় না। গৃহত্যাগ করে জঙ্গলে চলে গিয়ে তপস্যা করলে বলে তাতেও হয় না। ন ছন্দসা, চতুর্বেদকে যদি অধ্যয়ন করা যায় তাতেও সম্ভব হয় না। নৈব জলাগ্নি সূর্যের, জলেতে অগ্নিতে যদি পূজা করা যায় তাতেও হয় না। বলে কিসে হয় না মহৎ পাদ রাজুভিষেকম, মহতের চরণ রেণু বিনা যে পর্যন্ত মস্তক অভিষেক না করা হয়েছে মহতের চরণ রেণুর দ্বারা কখনোই সম্ভব নয়। সেই জ্ঞান যার তার কাছে লভ্য নয়। মহৎ পুরুষদের অর্থাৎ সদা ভগবানের গুণানুবাদেরই প্রস্তাবকারী বৈষ্ণবদের পদধূলির অভিষেক ব্যতি রেখে তপস্যা বা বৈদিক কর্ম কিংবা অন্যাদি সংবিভাগ অথবা গৃহস্থ ধর্মার্থ পরোপকার কিংবা বেদ অভ্যাস অথবা জলে অগ্নিতে সূর্যেতে উপাসনা করলে কিছুতেই পাওয়া যায় না। কেবল মহৎ চরণ রেজু ছাড়া এ লাভ করা সম্ভব নয়। মহৎ কৃপা বিনা কোন কার্যে সিদ্ধ নয়। কৃষ্ণ ভক্তি দূরে রহু, সংসার না যায় কয়। বৈষ্ণবের সেবা করে দাস অভিমানে পরম গতিকে পায় বৈকুণ্ঠ ভবনে।
বৈষ্ণব চরণ কি সেবা করে দাস অভিমানে পরম গতি লাভ করে বৈকুণ্ঠ ভুবনে। পদ্মপুরাণে বলছেন বিষ্ণু ভক্তস্য যে দাসা বৈষ্ণবান্ন ভুজশ্চজি তেপি কৃতভুজাম বৈশ্য গতিম জাতি নিরাকুলাহা। যারা বিষ্ণু ভক্তের দাস অর্থাৎ যারা বৈষ্ণবের সেবাকারী এবং যারা বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টান্ন ভোজনকারী তারা জাগতিক সকল আকুলতা মুক্ত হয়ে দেবত্ব লাভ করেন। কি বললেন? যারা বৈষ্ণবের নিত্য সেবাকারী, যারা বিষ্ণু ভক্তের দাসের সেবাকারী, যারা বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট ভোজনকারী, নিত্য বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ গ্রহণ করে, তারা জাগতিক সকল আকুলতা থেকে মুক্ত হয়ে যায় এবং দেবত্ব লাভ করে। সর্ব আরাধনা সার বিষ্ণু আরাধনা। এই জগতে সমগ্র দেবদেবী আদি পূজনের অপেক্ষা বিষ্ণু আরাধনা শ্রেষ্ঠ। তাহা হইতে হয় শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের উপাসনা, তার থেকেও বৈষ্ণবের উপাসনা আরো শ্রেষ্ঠ হয়। পদ্ম পুরাণের উত্তরখণ্ডে বললেন আরাধনা নাম সর্বেশাং বিষ্ণুর আরাধনম পরম তস্মাৎ পরতরম দেবী তদিয়ানম সমর্চনম। সমগ্র অর্চনার মধ্যে আরাধনার মধ্যে বিষ্ণু আরাধনা ভগবত আরাধনা সর্বশ্রেষ্ঠ। স্বয়ং শিব কর্তৃক পার্বতীকে উপদেশ, স্বয়ং শিবজি ভোলেনাথ মাতা পার্বতীকে বলছেন হে দেবী ঈশ্বর প্রাপ্তির জন্য বহু রকম আরাধনা পদ্ধতি আছে, আরাধ্য দেবতাও অনেক আছে, কিন্তু এর মধ্যে বিষ্ণু আরাধনাই সর্বশ্রেষ্ঠ। আবার তার চেয়েও শ্রেষ্ঠতর হলো বিষ্ণু ভক্তের অর্থাৎ বৈষ্ণবদের আরাধনা বা সেবা করা। এটি লঘু ভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে পদ্মপুরাণের শ্লোক। ইহাতে অন্যথা বুদ্ধি নাহি নাহি কেহ কর। এই যে গ্রন্থকার বলছেন, এই যে সিদ্ধান্তগুলি বললাম, এতে কেউ অন্যথা বুদ্ধি করো না। এই বাক্য হৃদয়ে কবচ করি পড়ো। যতগুলি প্রমাণ দিই, যতগুলি কথা বলে এলাম, এই বাক্যগুলিকে সবাই হৃদয়ের মধ্যে কবচ করে ধরে রাখো। বৈষ্ণব তেজিয়া হরি একান্ত ভজনে। যদি কেউ বৈষ্ণবকে ত্যাগ করে ঐকান্তিক হরি ভজনা করে, কৃষ্ণ কৃপা নাহি পায়, সে কৃষ্ণ কৃপা তার প্রতি হয় না, আর তাকে ভক্তে নাহি গণে। কৃষ্ণ না ভজিয়া মাত্র বৈষ্ণব ভজনে। যদি কৃষ্ণ ভজন সে করতে নাও পারে, কেবল যদি বৈষ্ণবের ভজন করে, কৃষ্ণ পাই ভক্তি পাই শাস্ত্রেতে বাখানে। অতএব প্রযত্নেতে বৈষ্ণব পূজা হবে। তাই যত্ন সহকারে ভালো, প্রযত্নের শব্দে প্রকৃষ্ট রূপে ভালোভাবে যত্ন সহকারে বৈষ্ণবের পূজন করো। সর্ব দুঃখ পাপ আদি হইতে তরহ, সমগ্র দুঃখ থেকে সমগ্র পাপ থেকে নিষ্কৃতি পাবে। তাই শাস্ত্রান্তরে স্পষ্ট বলছেন, অর্জুনকে বললেন হে অর্জুন, যে মে ভক্ত জনা পার্থ নমে ভক্তাশ্চুতে জনা মদ ভক্তানাঞ্চে ভক্তাস্তে তে মে ভক্তমা মতাহা। হে অর্জুন, যে আমার ভক্ত সে ভক্ত নামে অভিহিত হয় না, যে আমার ভক্তের ভক্ত সেই আমার ভক্ত নামে অভিহিত হয়। পদ্মপুরাণে বললেন অর্চয়িত্বা তু গোবিন্দম তদিয়ান্নার্চয়িত্তুজহ। যে গোবিন্দের অর্চনা করে কিন্তু আমার কৃষ্ণ ভক্তের অর্চনা করে না, ন সভাগবত জ্ঞেয় কেবলম দাম্ভিকাশ্রিতঃ, তাকে ভগবত ভক্ত বলা যায় না, সে কেবল অহংকারী দাম্ভিক নামে অভিহিত হয়। তস্মাৎ সর্ব প্রযত্নেন বৈষ্ণবান পূজয়িত সদা। অতএব সমস্ত প্রযত্নে ভালোভাবে অতি যত্ন সহকারে বৈষ্ণবের পূজা করো। সর্বম তরতি দুঃখ উবাং মহাভাগবত অর্চনাদ। সমস্ত দুঃখ দূরে চলে যাবে, দুঃখ থেকে নিষ্কৃতি পাবে মহাভাগবত বৈষ্ণবের অর্চন করাতে। শ্রী গোবিন্দের পূজা করে ব্যক্তি শ্রী গোবিন্দের পূজা করে, অথচ তার ভক্তগণের পূজা করে না, তাকে ভাগবত বা ভগবত ভক্ত বলা যায় না। তাই কেবল দাম্ভিক অহংকারী বলা হয়। সেই জন্য অহংকার পরিশূন্য হৃদয়ে সর্বরকম যত্নের সাথে সর্বদা বৈষ্ণবের পূজা করা উচিত।
ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত এই বৈষ্ণবদের পূজা করলে মানুষ সকল দুঃখ থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে যায়, তার সমগ্র দুঃখ দূরে চলে যায়। বৈষ্ণবে দেখিয়া মহা আনন্দ করিব, কতকালের বন্ধু যেন দেখে হৃষ্ট হব। বৈষ্ণব দেখে মহা আনন্দ করব, যেন কতকালের বন্ধু বলে তার প্রতি প্রীতি করবে। যার কৃষ্ণে শুদ্ধ ভক্তি তার এই রীতি, যার কৃষ্ণ চরণে শুদ্ধ ভক্তি তার এই প্রকার রীতি হয়। স্বাভাবিক জন্মে ভক্ত দেখিয়া বিরতি, ভক্তকে দেখা মাত্রই তার স্বাভাবিক প্রীতি উৎপন্ন হয়, তার ভেদ বুদ্ধি সৃষ্টি হয় না। তাই একাদশ স্কন্ধে এই কথাই বলছেন, বৈষ্ণবে বন্ধু সংকীর্তা মদ ভক্ত পূজাভ্যধিকা। বৈষ্ণব ভোজন যার গৃহেতে করায়, কারো গৃহে যদি বৈষ্ণবের ভোজন হয়, তার সঙ্গে যায় যার সঙ্গ নিষ্পাপসী হয়। ওই ব্যক্তির সঙ্গে যার সঙ্গ হয়, বুঝা গেল কথাটি? যার ঘরে বৈষ্ণব সেবা হয় সেই ব্যক্তির সঙ্গে যদি আর অন্য ব্যক্তির সঙ্গ লাভ হয়, তার সঙ্গে সেই ওই ব্যক্তি নিষ্পাপসী হয়। কৃতান্তের অধিকার তাহাতে নাহিক, যমদূতগণ তার ধারে কাছেও আসে না। যম নিজ দূতে কহে করিয়া অধিক। পদ্মপুরাণে বলছেন, বৈষ্ণব যদি গৃহে ভুংতে যে সাম বৈষ্ণব সঙ্গতি তিয়োপি বহ পরিহার্য সুস্থত সঙ্গ হতিল বিসাহা। যে বৈষ্ণবে যমদূতের প্রতি আদেশ করে বলছেন, হে যমদূতগণ, বৈষ্ণব সেবক যেসব ব্যক্তি আপন গৃহে বৈষ্ণবদের ভোজন করান, যমরাজ স্বয়ং যমদূত বলছেন, দেখো হে দূতগণ, যে ব্যক্তি বৈষ্ণব সেবক সে যদি তার নিজের গৃহে বৈষ্ণবদেরকে ভোজন করান, তারা অবশ্যই বৈষ্ণবদের সঙ্গ লাভে ধন্য হন। এই মহাপুণ্য বলে মৃত্যুর পরে তারা অক্ষয় স্বর্গ লাভ করেন। অর্থাৎ তাদের অপর যে কোনো পাপ থাকলেও তারা যমদূতগণ কর্তৃক পরিত্যজ্য হন এবং যমালয়ে যেতে হয় না। ভক্ত রসনায় কৃষ্ণ রস আস্বাদ হয়। ভগবানকে ভোজন করালে অতি ভগবান ভোজন করে না, ভক্ত রসনায় কৃষ্ণ রস আস্বাদ হয়। রাশিকৃত সামগ্রী তাত্ত্বিক তৃপ্ত নয়, রাশিকৃত সামগ্রী ভগবানের সম্মুখে দিয়ে দিলে ওই প্রকার তৃপ্ত হয় না। তাই ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণ, এই ব্রহ্ম পুরাণে বলছেন, ব্রহ্ম বৈবর্ত নয়, ব্রহ্ম পুরাণে স্বয়ং ভগবান বলছেন, নৈবেদ্যম পুরত নাস্তম দৃষ্টৈব সকৃতম ময়া ভক্তস্য রসনাগ্রেণ রসমস্নামি পদ্মজঃ। অর্থাৎ ভক্তপ্রিয় ভগবানের প্রকাশ তার ভক্তের মধ্য দিয়েই হয়। যেমন ব্রহ্মাকে স্বয়ং শ্রীহরি বলেছেন যে তার ভক্তেরা ভক্তিযুক্ত চিত্তে তার বিগ্রহের সামনে যে নৈবেদ্য দেবতাকে নিবেদনীয় ফলমূলাদি সাজিয়ে দেয় তা তিনি দৃষ্টি দ্বারাই স্বীকার করেন মাত্র, কিন্তু এইসবের স্বাদ গ্রহণ করেন না। তিনি ভক্তের জিহ্বাগ্র দ্বারা, অর্থাৎ ঈশ্বরের নিবেদিত খাদ্য ভক্ত যখন প্রসাদ রূপে গ্রহণ করে বা ভক্ষণ করে, তখনই ঈশ্বরের খাওয়া হয়। সর্বত্র বৈষ্ণব পূজ্য স্বর্গে মর্তে রসাতলে। ধ্যান দিয়ে শুনো, সর্বত্র বৈষ্ণব পূজ্য স্বর্গে মর্তে রসাতলে। দেবতা মনুষ্য আদি যতেক অখিলে। নারদ পঞ্চরাত্রে বলছেন, অথবা নারদ পুরাণে বর্ণন করছেন, সর্বত্র বৈষ্ণবঃ পূজ্য স্বর্গে মর্তে রসাতলে। দেবতানাং মনুষ্যানাম তথৈব রোগরক্ষসাম যে স্মরণ মাত্রেণ পাপ লক্ষতানি চ দৈঝন্তি নাত্র সন্দেহ বৈষ্ণবানাম মহাত্মনাম। এই ত্রিলোকের মধ্যে স্বর্গে, মর্তে ও পাতালে দেবতা, মানব, সর্প অর্থাৎ নাগগণ, রাক্ষসগণ, বৈষ্ণবেরা সকলেরই পূজনীয়। অর্থাৎ বৈষ্ণব কোনো বিষয়ে কোনো বিশেষ লোকেরই নিজস্ব নয়। বৈষ্ণব কোনো বিশেষ লোকের নিজস্ব নয়, তারা পূজ্য সর্বত্র ও সকলের, এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সর্বলোক
বাসী মাত্রই বৈষ্ণবকে স্মরণ করেন। 14 ভুবন কেবল নয়, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে বৈষ্ণব সর্বত্রই পূজনীয়। অর্থাৎ বৈষ্ণবের প্রতি ভক্তিযুক্ত হলে তার শতলক্ষ সংখ্যক পাপ রাশি মুহূর্তের মধ্যে ভস্মীভূত হয়ে যায়, অর্থাৎ তারা পাপ মুক্ত হয়ে যায়। প্রাতকালে উঠিলয় বৈষ্ণবের নাম, কৃষ্ণতুল্য হয় সেই সর্বগুণধাম। মহাভারতে রাজধর্মে বর্ণনা করছেন, নিত্যম যে প্রাতরুত্থায় বৈষ্ণবানান্ত কীর্তনাম কুর্বন্তি ভাগবতাঃ কৃষ্ণতুল্যা কলৌ বলে। নিত্যম যে প্রাতরুত্থায়, প্রতিদিন প্রাতকালে শয্যা থেকে উত্থিত হয়ে বৈষ্ণবগণের নামকে যে কীর্তন করে তিনি মহাভাগবত হন, সে কৃষ্ণতুল্য। কলিযুগে তিনি কৃষ্ণতুল্য পূজা প্রাপ্ত হন। বৈষ্ণব প্রসঙ্গ হৃৎকর্ণ রসায়ন, মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণ কথা অমৃত ভাজন। বৈষ্ণবের প্রসঙ্গ হৃদয় কর্ণ মনকে রসায়ন করে। বলে কেন না, বৈষ্ণব যেখানে উপস্থিত হন তিনি আন কথা কখনো বলেন না, সর্বদা কৃষ্ণ কথাই বলেন, যা অমৃত ভাজন। অপবর্গ দ্বার অর্থাৎ মোক্ষ দ্বার, দুঃখ অপবর্জিত হওয়ার উপায়। আর শ্রদ্ধার অতি ভক্তি, ক্রমিক জন্ময়ে হয় সুদৃঢ় আসক্তি, মুক্তির দ্বার খুলে যায়। শ্রদ্ধা রক্তি ভক্তি জন্ম হয় ক্রমে ক্রমে। শ্রীমদ্ ভাগবতে স্বয়ং কপিল দেব নিজ মাতা দেবহূতিকে বললেন, হে মাতে, সতম প্রসঙ্গান মম বীর্য সংবিদু ভবন্তি হৃদ কর্ণ রসায়না কথা তজ্জস্বনা দাস স্বপবর্গ বর্তমানে শ্রদ্ধা রতির ভক্তির অনুক্রমী সতী। মাতা দেবহূতিকে বলছেন স্বয়ং কপিল দেব, দেবহূতিকে কপিল রূপী ভগবানের বন্ধ বিমোচনকারী ভক্ত লক্ষণ প্রসঙ্গে বলছেন, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে ভগবান ভক্তিযোগের তুল্য শুভদায়ক পথ আর নেই। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে ভগবানের ভক্তিযোগের তুল্য শুভদায়ক পথ এই জগতে আর দ্বিতীয় নেই। কিন্তু সাধু সঙ্গই এই ভক্তিযোগের মূল। সাধুদের সাথে সমাগম হলে কথোপকথনের মাধ্যমে ভগবানের গুণময় বীর্য প্রকাশ কথা উপস্থিত হয়। এগুলি হৃদয় ও কর্ণের অত্যন্ত সুখদায়ক হয়। সুতরাং এইগুলির সেবনের দ্বারা ঈশ্বরের মহিমা সম্পর্কিত আলোচনায় আসু, অর্থাৎ শীঘ্রাতিশীঘ্র ভগবান শ্রীহরিতে ক্রমে ক্রমে শ্রদ্ধা রতি ও ভক্তি উৎপন্ন হয়ে থাকে। ভাগ্যবশে সাধুসঙ্গ হয় সংগঠন। কারো যদি ভাগ্য খুলে যায় তার সাধুসঙ্গ সংগঠন হয়। সাধুসঙ্গ সমবস্তু না দেখি কখন। বৈষ্ণবের পাদুকায় নতি পুনঃ পুনঃ, বৈষ্ণবের চরণ পাদুকাতে বারবার প্রণাম করি। যে প্রসাদে মিলে সাধ্য সাধন নির্গুণ, যার কৃপাতে সাধ্য নির্গুণ সাধ্য সাধন লাভ হয়। কর্ম অবলম্বন কারো আলম্বন জ্ঞান, মৌসবার বৈষ্ণবের পাদুকা অবলম্বন। কর্ম অবলম্বন কারো আলম্বন জ্ঞান হয়, কিন্তু আমাদের সবার বৈষ্ণবের পাদুকাই একমাত্র অবলম্বন। স্বয়ং মধ্বাচার্য বলছেন, ভগবত ভক্ত পাদাব্জ পাদুকাভ্যো নমস্তুমি যৎ সঙ্গম সাধনঞ্চ সাধ্যঞ্চ খিলমুত্তমম। অর্থাৎ বৈষ্ণবের সাধুদের সঙ্গ লাভই যোগীদের পক্ষে শ্রেষ্ঠ সাধন ও সাধ্য। কারণ সাধু সঙ্গের দ্বারাই ঈশ্বর ভক্তি জন্মে। এহেন সাধুদের অর্থাৎ ভগবত ভক্ত বৈষ্ণবদের চরণ পদ্মে সংলগ্ন পাদুকাও সকলের প্রণাম পাওয়ার যোগ্য। পদ্মাবলিতে বললেন, জ্ঞানাবলম্বকা কেচিৎ কেচিৎ কর্মাবলম্বকাঃ বয়ন্তু হরিদাসানাম পাদত্রাণাবলম্বকাঃ ইতি। অর্থাৎ জ্ঞান যোগীরা ঈশ্বর প্রাপ্তির জন্য জ্ঞানকে অবলম্বন করেন, কর্মযোগীরা কর্মকে অবলম্বন করেন।
কিন্তু ঈশ্বর লাভের প্রধান উপায় যারা অবহিত, তারা শ্রীহরির দাসদের অর্থাৎ বৈষ্ণবদের পাদুকাকেই অবলম্বন করেন। দর্শন স্পর্শন আদি করি সহবাসে ক্ষণমাত্র শুদ্ধ হয় যবন পুষ্কর্ষে। বৈষ্ণবের চরণ পাদুকাকে দর্শন করা, স্পর্শ করা, তার প্রতি সহবাস করা, ক্ষণমাত্রেই যবন পর্যন্ত বিশুদ্ধ হয়ে যায়। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে বললেন, দর্শন স্পর্শনা লাভ সহবাসাদি বীক্ষণাৎ ভক্তিয়া পুনন্তি কৃষ্ণস্য সাক্ষাদপি চ পুষ্করঃ। শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণ অথবা দর্শন স্পর্শন আলাপন এবং সঙ্গদান করে সাক্ষাৎ চণ্ডালকেও মুহূর্তের মধ্যে পবিত্র করে তোলেন। হরিভক্তি পূজে যেই হরিভক্তি হয় হরিবুদ্ধি করি, যে হরিভক্তকে পূজা করে হরিবুদ্ধি করি, তারে তুষ্ট ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি ত্রিপুরারি। যে ব্যক্তি শ্রী হরির ভক্তকে হরিবুদ্ধিতে পুজো করে, তার প্রতি স্বয়ং ব্রহ্মা বিষ্ণু পর্যন্ত, ত্রিপুরারি অর্থাৎ শিবজি পর্যন্ত সন্তুষ্ট থাকেন। তাই ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে পুনরায় বললেন, হরিভক্তি রতাঞ্জস্তু হরিবুদ্ধি প্রপূজ্যতে। হরিভক্তি রতাঞ্জস্তু হরিবুদ্ধিয়া প্রপূজয়েৎ তুষ্য তুষ্যন্তি বিপ্রেন্দু ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবাদয়ঃ। শ্রী হরি অর্থাৎ বিষ্ণু ও হরিভক্ত বৈষ্ণব অভিন্ন। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব প্রভৃতি দেবতারাও হরিভক্ত। সুতরাং যিনি হরিভক্তদের হরিজ্ঞানে পুজো করেন, সকল দেবতাই তার প্রতি প্রসন্ন হন। এখানে একটি সুন্দর কথা বলে গেলেন, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব প্রভৃতি দেবতারাও হরিভক্ত। তাদের প্রতি যখন পূজা করা হয়, হরির ভক্ত হিসাবে পূজা করা উচিত। ব্রহ্মাজি পূজা করা, বিষ্ণুর অর্থাৎ শিবের পূজা করা, অন্যান্য দেবতার পূজা করা, অন্যান্য দেবদেবীর যে পূজা করা হয়, হরি ভক্তি হিসেবে পূজা করা হয় না, হরি ভক্ত হিসাবে হরিবৎ পূজা করা উচিত। ভক্ত ভগবান স্বয়ং লোকরক্ষা হেতু ক্ষিতিতলে অবতীর্ণ প্রাকৃতিক নতু। ইনারা ভগবানের এই জগৎকে রক্ষা করার নিমিত্ত এই জগতে অবতীর্ণ হয়েছেন। অতএব ইনারা প্রাকৃত নয়, এই প্রমাণ আগের দিকে আরো বহু বিস্তার করে দিয়েছেন। বহু বিস্তার এই প্রমাণ আছে হরিভক্তির বা হরিভক্তের পূজা করার নিমিত্ত। হরিভক্তের পূজা যে শ্রেষ্ঠ, এই প্রমাণ বহু গ্রন্থ থেকে আরো বিস্তার পূর্বক প্রমাণ দিয়েছেন, যা আমরা কাল আস্বাদন করব। আজকের কথা আমরা এখানে বিশ্রাম দিলাম। যাবতীয় ভুল ত্রুটি আছে সবাই মিলে এক অবোধ মূর্খ বালক মনে করি কৃপা করে ক্ষমা করে দেবেন। সর্বচরণে অসংখ্য প্রণতি অর্পণ করি, সবার কাছে প্রার্থনা করব। আজ অনেকে অনলাইনে আপনারা আছেন, অভাগ্য, তাই যারা অনলাইনে পাঠ শুনতে আছেন, আজকে সবার কাছে নিবেদন করব, আপনারা কালকে 6টার সময়ে অনলাইনে চলে আসবেন লাইভে, এবং প্রত্যেকে শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব অবশ্য করে দেবেন। মন দিয়ে এই বস্তুকে শ্রবণ করবেন, কারণ বৈষ্ণবীর সেবার মাহাত্ম্য, বৈষ্ণব সেবার যে মহিমা, বৈষ্ণব সেবার মাহাত্ম্য ভক্তমাল গ্রন্থে বড় বিস্তার পূর্বক বর্ণনা করেছেন। আমরা কালকে এর পরের যে কথাগুলি কালকে আস্বাদন করব, কালকেও অনেক বিস্তার পূর্বক দিয়েছেন, বহু গ্রন্থ থেকে প্রমাণ দিয়েছেন বৈষ্ণব সেবার মাহাত্ম্য, বৈষ্ণব সেবার ফল। ভগবত সেবা অপেক্ষা বৈষ্ণব সেবার যে ফল, আমরা ভগবানকে তো পুজো করি, কিন্তু ভক্ত পূজার সময়ে আমাদের কোনটা হয়ে যায়, ভক্তকে ভক্ত রূপে মেনে নিতে পারি না। ভক্তের মধ্যে বহু দোষ গুণ আমরা দেখতে থাকি, কিন্তু ভক্তের প্রতি ভেদ সৃষ্টি করি, বিবাদ সৃষ্টি করি, কিন্তু ভক্তকে, কৃষ্ণ ভক্তকে কৃষ্ণবৎ পুজো করার ভাবনা আমাদের ভিতরে জন্মে না। কারণ আমরা বহু ভেদ সৃষ্টি করতে থাকি, ওই বৈষ্ণব ওই করলো, ওই ভক্ত ওই করলো, ওই ভক্ত ওই করলো, আমরা দোষ দেখতে থাকি। এখানে স্পষ্ট নিষেধ করেছেন, যদি কেউ এই প্রকার দেখেন নরকে গতি হয়। সুতরাং আপনাদের কাছে নিবেদন করব, আপনারা আজকের এই সিদ্ধান্ত হৃদয়ে ধারণ করে
বৈষ্ণবের প্রতি ভেদ বুদ্ধিকে দূরে সরিয়ে দিয়ে বৈষ্ণবকে পূজন করা, সেবা করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। এই জেনে আমাদের করা উচিত। শ্রী রাধা মাধবের কাছে প্রার্থনা করব এই সিদ্ধান্ত যেন আমাদের হৃদয়ে স্থাপিত হয়, আমরা যেন চিত্তকে সুদৃঢ় করে ভগবত ভক্ত বা বৈষ্ণবের চরণে মনকে লাগাতে পারি। এ বলে আজকের কথা আমরা এখানে বিশ্রাম দিই। পুনরায় শ্রী রাধা মাধবের কৃপা হলে, আপনাদের কৃপা হলে আমরা কালাস্মরণ করব। নিতাই গৌর হরি বল, জয় জয় শ্রী রাধে শ্যাম। কাল কিন্তু ঠিক 6টার সময় আপনারা অনলাইনে চলে আসবেন। জয় জয় শ্রী রাধে। जय जय राधे कृष्ण गोविंद, जय जय राधे कृष्ण गोविंद। আরেকটি কথা বলে দিই, আমার গলার আওয়াজ বহুদূর পর্যন্ত যাচ্ছে, অনেকে দূরে ঘরে বসেও শুনতে পাচ্ছেন। তাদের কাছে নিবেদন করব, অনেকে মনে মনে ভাবেন কি আমাদেরকে তো ডাকে নাই, যাব কেন? সবাই যারা যারা নিত্য পাঠ শুনতে ভালোবাসেন সবাই সন্ধ্যা 6টার সময় চলে আসবেন শ্রী রাধা মাধব কুঞ্জ কুটির সেবাশ্রমে। নিত্য আমাদের ভাগবতী কথা চলতে আছে, তাদেরকে আমন্ত্রণ করি। বল ভক্তবৎসল ভগবান কি জয়। जय जय राधे कृष्ण गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण गोविंद, जय जय राधे कृष्ण गोविंद। जय जय श्याम सुंदर मदन मोहन বৃন্দাবন চন্দ্র, জয় জয় শ্যাম সুন্দর মদন মোহন বৃন্দাবন চন্দ্র, জয় জয় রাধা রমণ রাস বিহারী শ্রী গোকুলানন্দ, জয় জয় রাধা রমণ রাস বিহারী শ্রী গোকুলানন্দ, জয় জয় রাধা কান্ত রাধা বিনোদ শ্রী রাধে গোবিন্দ, জয় জয় রাসেশ্বরী বিনোদিনী ভানুকুল চন্দ্র, জয় জয় ললিতা বিশাখা আদি যত সখী বৃন্দ, জয় জয় শ্রীরূপ মঞ্জরি আদি মঞ্জরি অনঙ্গ, জয় জয় পূর্ণমাসী কুন্দ লতা, জয় বীরা বৃন্দ, তোমরা সবে মিলে কর দয়া, আমি অতি মন্দ, আমায় কৃপা করি দাও হে যুগল চরণারবিন্দ, যেন ব্যাকুল প্রাণে গাইতে পারি হারাধে গোবিন্দ, যেন ব্যাকুল প্রাণে গাইতে পারি হারাধে গোবিন্দ, গাইতে পারি হারাধে গোবিন্দ, যেন গাইতে পারি
রাধে গোবিন্দ জয় জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ জয় জয় রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ শ্রী গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত চন্দ্র গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ জয় শ্রী গৌরাঙ্গ নিত্যাদ্বৈত চন্দ্র গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রী রাধে গোবিন্দ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল নেতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল নেতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল निदाय गौर हरि बोल जय श्री राधे श्याम बोल भक्त वत्सल भगवान की जय सपार्षद सदगुरुदेव भगवान की जय सपार्षद श्रीमन महाप्रभु की जय सपार्षद माधव लाल की जय सपार्षद जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जी की जय सपार्षद भक्त वत्सल भगवान की जय सपार्षद माधव लाल की जय श्रीधाम वृंदावन की जय वृंदावन बिहारीलाल की जय राधा रानी की जय जमुने महारानी की जय वृंदे महारानी की जय तुलसी महारानी की जय भक्ति महारानी की जय गिरिराज महाराज की जय राधा कुंड श्याम कुंड की जय हरिनाम संकीर्तन की जय समुपस्थित भक्त मंडली की जय श्री भक्तमाल ग्रंथ की जय नाभाजी महाराज की जय अग्रदास जी महाराज की जय लालदास जी महाराज की जय हरिनाम संकीर्तन की जय अपन अपन श्री गुरु महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।